کہ ایوبی کی تلوار ان حسین لڑکیوں کے زلفوں میں الجھ جائے. صلاح الدین ایوبی نے تم چاہتے ہو ایوبی کی تلوار ان حسین لڑکیوں کے زلفوں میں الجھ جائے. ان لڑکیوں کو اگر پیسے کی ضرورت ہے سب کو اپنے اپنے گھر بھیج دو. ہم لڑکیوں سے خدمت نہیں لیں گے. ہم اسلام نے عورتوں کو عزت دینا سکھایا. آج جو لوگ زبردستی مقابلے کی بات کرتے ہیں وہ لڑکیوں کو گھر سے تعلیم کے نام کے نکال کے کہتے ہیں ہم تجھے ایئر ہوسٹیج بنائیں گے, کار گرلز بنائیں گے, ماڈل گرلز بنائیں گے. صاحب کیا کیا یہ بنائیں گے, سیلس گرلز بنائیں گے. انہوں نے لڑکیوں کو بنایا. صاحب یہ عورتوں کو کیا سامان دیں گے. آج میں نے ایک پوسٹ دیکھا تھا 10-20 دن پہلے کہ ایک حجاب والی لڑکی کے ہاتھ میں پتھر ہے اور ایک لڑکی کے ہاتھ میں بھارت کے لیے کھیل کے میدان میں چکر ہے. کہا دیکھو ہم تو دیش کا نام روشن کرتے یہ پتھر چلاتے ہیں. میں نے کہا صاحب آپ کو پتا نہیں ہے یہ پتھر مت دکھائیے. اسلام کا کردار پتھر چلانا نہیں ہے. اس بچی کے عزت و آبرو پہ حملہ ہوا تو اس شیر نے اپنے عزت کی حفاظت کے لیے پتھر اٹھائی تھی. رہی بات آپ یہ میڈل لانے والی لڑکیوں کی عزت کی بات کرتے ہو. کیا تم بھول گئے بھارت کی وہ مہیلا پہلوان جس نے کئی پدک اس ملک کے لیے اولمپک میں جیتے تھے, جب اس کی عزت بھارت کے ایک نیتا نے لوٹ لیا تو دلی کے انڈیا گیٹ پر بیٹھ کر ہر روز اپنی عزت کی گہار لگاتی رہی. کیا اسے اس ملک میں انصاف ملا؟ جب تم اپنی بہن کو انصاف نہیں دلا سکتے تو ہماری بہن کو انصاف کیا دلاؤ گا؟ کیا دلاؤ گا؟ بات اگر ہمت ہے تو کیوں نہیں اس مہیلا کو انصاف دلاتے؟ آج بھی وہ زندہ ہے. اٹھاؤ اس کے مسائل کو. بڑا تجھے درد ہے تو اٹھاؤ, کیوں نہیں اٹھاتے؟ لیکن واہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اسلام عزت کی بات کرتا ہے. اے میری قوم کی بیٹیوں, یہ 2-4 ٹکے 2-4 پیسے کی بات کبھی مت کرنا. غریبی میں بھی عزت و آبرو کی زندگی امیری کی ذلت سے بہتر ہے. امیری کی ذلت سے بہتر ہے. یہ اسلام ہے جس نے کہا بیٹیوں آؤ میرے قریب آؤ, ہم تجھے ماڈل گرلز نہیں بنائیں گے, ہم تجھے کار گرلز نہیں بنائیں گے, ہم تجھے صاحب سیلس گرلز نہیں بنائیں گے. تو بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت بنا دیں گے, تو بہن ہے بھائی کے لیے عزت بنا دیں گے, بیوی ہے شوہر کے لیے محبت بنا دیں گے, اور ماں ہے تو تیرے قدموں کے نیچے اولادوں کے لیے جنت بٹھا دے گا. بڑا سمان پوری دنیا میں عورتوں کو کس نے دیا ہے؟ جس مذہب نے دیا اس مذہب کا کیا نام ہے؟ پورا مجمع ایک بار ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اسلام. اے میری قوم کی بیٹیوں, آج کے جلسے سے یاد کر کے جاؤ, تم کالج میں پڑھتی ہو, اسکول میں پڑھتی ہو, کہیں پڑھتی ہو, کوئی آوارہ لڑکا تیری طرف نہ دیکھے, تو ان کی طرف نہ دیکھے. سنو, ایسا نہ کہ میں اس بات کو بھول جاؤں جب وہ لڑکی اپنے آوارہ عاشق کے ساتھ گئی نا تو 4 اس کے بھیڑیے دوست پہلے سے موجود تھے. وہ لڑکی مسلمان نہیں تھی مگر ہمیں درد ہے وہ بھارت کی بیٹی تھی. ان 4 بھیڑیوں نے اس کے بوائے فرینڈ کے سامنے ایک ایک کر کے عزتیں لوٹی اور یہ بھی لوٹتا رہا. وہ لڑکی چلاتی رہی مگر اسے انصاف نہیں ملا. واہ اسلام تیرا جواب نہیں ہے. اسلام نے کہا بیٹیوں سب کے ساتھ گھر سے نہ جانا, اس کے ساتھ جانا جو تیرے لیے محرم ہو, جس سے تیرا نکاح حرام ہو. یاد رکھنا, باپ کے ساتھ جانا, بھائی کے ساتھ جانا, چچا کے ساتھ جانا, ماما کے ساتھ جانا. بتا اگر وہ بیٹی اسلام کے اس قانون پہ عمل کر کے اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہوتی, بھائی جان تو دے سکتا تھا مگر بہن کی کبھی عزت نہیں لوٹنے دیتا. عزت نہیں لوٹنے دیتا. ہم صاحب میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا, خدا را ان آوارہ لوگوں پہ کبھی بھروسہ نہ کرنا. یہ جو تیرے موبائل میں لکھ کے بھیجتا ہے نا آئی لو یو, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, تھوک دینا
देना उस पर, कहना मैं तुझसे प्यार नहीं करती, आई लव यू माई मदर, मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ, मैं अपने बाप से प्यार करती हूँ, मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ। रही बात बाकी मोहब्बत, तो जब निकाह हो जाए तो मैं अपने शौहर से प्यार करूँ। तू मेरी जिंदगी में कहीं नहीं है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, आज के बाद याद रखना, कभी किसी आवारा के चक्कर में न फंसना। याद करो उन औरतों को जो आवारा के चक्कर में फंस गई और बगैर निकाह के उनके साथ जिंदगी गुजारने लगी। क्या हुआ? मऊ की एक लड़की अपनी इज्जत की भीख मांगते हुए उस लड़के के दरवाजे पे पहुंच गई, जिंदगी उसके साथ गुजारता था, शादी कहीं और कर रहा था। इस्लाम ने कहा नहीं, बगैर निकाह के कोई रिलेशनशिप नहीं है, बगैर निकाह के कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मामला इस्लाम में नहीं है। याद रखना, निकाह ही एक अजनबी मर्द और औरत की दोस्ती का जरिया है। निकाह में बड़ी पाकीज़गी है, निकाह में बड़ी इज्जत है। मेरी कौम की बेटियों, बगैर निकाह के घर से बाहर कदम न निकालना। याद रखना, जिन लड़कियों ने निकाल लिए उनका हश्र वही हुआ जैसे चाय पीने वाला चाय पीने के बाद साहब उठाता है गिलास को और फेंक देता है, कोई उसका पूछने वाला नहीं होता। ये भी तुझे तेरी इज्जत के साथ 10-20 रोज साहब दिल्ली मुंबई में खेलेगा, फिर आकर रेलवे स्टेशन पे छोड़ के भाग जाएगा। या तुझसे शादी कर भी ली उसने तो कोई जरूरी नहीं है, बच्चे पैदा होने के बाद भी 35 टुकड़े करके गटर में डाल देगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो अगर तू चली भी गई ना उसके साथ, तो उसके घर वाले कहेंगे बेहया औरत है, इसने मेरे बेटे के साथ भाग कर शादी रचाई है। अगर तेरे बच्चे जवान हो गए और किसी ने कह दिया कि तेरी माँ बदजनन थी, उसने भाग कर शादी रचाई थी, तो याद रखना, जवानी में भी इज्जत बर्बाद और बुढ़ापे में भी इज्जत बर्बाद। इज्जत सिर्फ इसमें है, सैयदा फातिमा की सीरत को तू अपना ले। निकाह के साथ घर से कदम निकाल, ताकि अगर तेरे पाँव में कांटा भी चुभे ना तो तेरा बाप तेरी खिदमत के लिए पहुंच जाए, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा हो जाए, समाज के हम लोग तेरे साथ खड़े हो जाए। शर्त ये है तू निकाह के साथ खड़ी हो। इसलिए आज जो माहौल बिगड़ा है, आज जो हालात बिगड़े हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हुजूर मुहद्दिस कबीर ने नहीं कहा कि मस्जिदों की हिफाजत का सबसे अहम जरिया है मस्जिदों में नमाजें खूब पढ़ी जाए, सबके सब मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले हो जाते? क्यों हमारी कौम के नौजवान नमाज नहीं पढ़ते? किसने रोका आपको नमाज पढ़ने से? क्या करबला में 72 जख्म खाकर इमाम हुसैन ने अपनी पेशानी को जमीन पे नहीं रखा? क्या करबला में 3 दिन भूखे प्यासे रहकर इमाम हुसैन ने एक वक्त की भी नमाज छोड़ी है? कोई बता दे, एक वक्त की भी नमाज, भूखे रहे प्यासे रहे, इस्लाम के लिए पूरा खानदान कुर्बान कर दिया, न उनकी नमाज कज़ा हुई। हद तो ये इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पी लिया और जब नमाज का वक्त हुआ ना तो सैयदा ज़ैनब ने आबिदे बीमार से कहा, ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाओ, आजान दो ताकि यजीदियों को पता चल जाए हुसैन शहीद हुआ है, मगर आजान कल भी जिंदा और आज भी जिंदा। आजान बाकी है, नमाज बाकी है, करे हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बताओ उस हालत में आजान हो रही है और सरकार के घर की शहजादियां मुसल्ला बिछाकर नमाज़ें पढ़ रही है। बताओ मेरी कौम की माओ तेरे मुसल्ले कब बिछेंगे? हमारी कौम की जवान बेटियों के मुसल्ले कब बिछेंगे? वो कल की बेटी थी जब अपने गरीब बाप के मजदूरी करने चले जाने पर नमाज में दुआ मांगती थी, मौला मेरे बाप की हिफाजत करना, उसकी रिस्क में बरकतें अता करना। वो कल की बीवी थी जो अपने शौहर की हिफाजत और उसकी अमन सलामती की दुआ मांगती थी। आज की बीवी को तो कमेंट से फुर्सत नहीं रहती, कितना कमाता है, तेरी कमाई से क्या होगा, फला को देख कितना कमाता है। बेटे को कमेंट से फुर्सत नहीं, मेरी कौम की माँ बनो, ना शुक्रा न बनो, अल्लाह की बारगाह में शुक्र करने वाली बनो। शौहर गरीब हो तो भी उसकी मर्जी पे उसका साथ दो, और शौहर अमीर हो तो भी उसका साथ दो। शौहर गरीब हो तो भी उसकी खिदमत करो, शौहर अमीर हो तो भी उसकी खिदमत करो। आपसे मेरी गुजारिश है, हर हाल में नमाज की पाबंदी कीजिए, हर हाल में।
ہر حال میں نماز کی پابندی کیجئے. یاد رکھیے اس خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے کیا؟ بولیے کوئی ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر اس کی بارگاہ میں ہم حاضری نہیں دیں گے تو کس کی بارگاہ میں حاضری دیں گے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں. اگر ایک دن آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے نہیں جائے اسکول کالج کوچنگ میں تو ماں ڈنڈا لے کر کے پہنچتی ہے. 10 بج گیا سویا ہے پڑھنے نہیں جائے گا اور جاہل بن کر رہنا چاہتا ہے. یاد رکھنا نہیں پڑھے گا تو تیری زندگی برباد ہو جائے گی. میں اس ماں باپ سے کہوں گا وہی ڈنڈا لے کر جب بیٹا بالغ ہو جائے نا بیٹی بالغ تو فجر کی نماز میں دوڑ جاؤ. کہو اٹھ جاؤ اے بیٹی اگر یا اے بیٹا اگر تو اسکول میں نہیں پڑھے گا نا تو تیری دنیا برباد. اگر تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو دنیا برباد اور نمازیں نہیں پڑھے گا تو تیری آخرت برباد ہو جائے گی. اے بیٹا نمازی بن جاؤ. بیوی ہو نمازی بنے, ماں باپ ہو نمازی بنے. بتائیں ایمانداری کے ساتھ یاد رکھے نماز افضل عبادات ہے, اہم العبادات ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا جوان ہو کر آوارہ نہ ہو, آپ کی بیٹی جوان ہو کر بد کردار نہ ہو, آپ کے بچے بڑے ہو کر شرابی جواری نہیں بنے تو سب سے پہلے اپنی اولادوں کو نمازی بنائیں. نمازی بنائیے. انشاءاللہ ہم سب نمازی بنیں گے. ارے بولے زور سے انشاءاللہ ہم سب نمازی بنیں گے. ضرور بنے. ماں بہنیں بھی آج انشاءاللہ من میں کہہ کے جائیں کہ آج کے بعد فجر میں مصلی بچھے گا, آج کے بعد فجر کے بعد ہمارے بچے سڑکوں پر اور فیلڈوں میں دوڑیں گے. اور یاد رکھیے گا آپ ایک چھوٹی سی بات, آپ اجازت ہے نہیں 11:15 ہونے والا ہے. آپ ایک چھوٹی سی بات, آج نوجوانوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ میں جو کماتا ہوں یہ سب میرا ہے کہ نہیں ہے, اور ہماری بیویاں بھی یہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر جو کماتا ہے وہ سب میرا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ بوڑھے ماں باپ اولادوں کی کروڑوں کی پراپرٹی ہے مگر کبھی بوڑھا باپ یہ نہیں کہتا کہ یہ پراپرٹی میری ہے, یہ زمین میری ہے. کبھی کہتا ہے کیا؟ نہیں کہتا. کبھی ماں نہیں نہ کہتی. مگر باپ کی ایک بھی زمین ہے نا تو ہر بیٹا کہتا ہے یہ میری زمین ہے. کیا باپ کی دریا دلی ہے؟ باپ کی زمین کو ہر بیٹا کہہ سکتا میری زمین, مگر بیٹے کی زمین کو باپ اپنی زمین نہیں کہتا. کہتا میرے فلاں بیٹے کی زمین ہے, یہ فلاں بیٹے کی دکان ہے, یہ فلاں بیٹے کی گاڑی ہے, یہ فلاں بیٹے کی گاڑی ہے. کیوں؟ یہ دراریں کس نے پیدا کی؟ سماج کو یہ ذہن کس نے دیا؟ تو میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک اپنے بچوں کو پڑھا دیجئے, وہاں ڈگریاں مل سکتی ہیں مگر کردار نہیں مل سکتا, وہاں اخلاق نہیں مل سکتا. اخلاق تو مدرسوں میں, کردار تو سرکار کی سیرت کی تعلیم میں ہے. میں کہتا ہوں صاحب کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری طرح کوئی پگڑی باندھ کر اور بڑا جبہ پہن کر آ جائے تو اب یہ سمجھیے کہ وہی بہت بڑا عالم ہے, اور علامہ عمار صاحب بیٹھے ہیں تو یہ عالم نہیں ہے. آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہے کہ جو آئے تھے نا وہ بہت بڑے مولانا, اور ہمارے علاقے کے جو مولانا ہیں یہ لوگ بڑے مولانا. میں کہتا ہوں میں ایک رات میں کتنی تقریریں کروں یا کتنی باتیں آپ کو بتاؤں گا. خوب خوش ہوں گے اور حضرت کا حکم ہوگا تو 1.5 گھنٹہ بولوں گا, 2 گھنٹہ بولوں گا, اس کے بعد چلا جاؤں گا. مگر میری ایک دن کی تقریر سے آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا, نہیں آئے گا. آپ کہیں گے مولانا آپ اپنی تقریر پہ کمنٹ کرنا, میں کہتا ہوں میں لکھ کے دیتا ہوں ایک دن کی میری تقریر سے آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا. جمعہ میں 10 منٹ کی امام صاحب کی تقریر سے آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا. آپ لوگ کہتے ہیں ارے امام صاحب اتنی تقریر کرتے ہیں کہاں کچھ اثر ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہفتہ دن تو آپ کا بیٹا موبائل پر گانا سنتا ہے, فلم دیکھتا ہے, ہفتہ دن یہ سنتا ہے, تو مسجد میں ہفتہ میں 10 منٹ کی تقریر سن کر یاد رکھے گا یا جو روزانہ دیکھ رہا ہے اس کو یاد رکھے گا؟ اس کی آسان سی صورت ہے, اپنے علاقے کی علماء کو خوب ترجیح دیجیے, ان سے خوب پیار کیجیے, خوب محبت کیجیے. آپ
आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर के चेंबर में जाकर आप कहिएगा कि जमीन का सर्वे करना है, डॉक्टर कहेगा हम इलाज के लिए बैठे हैं, जमीन के सर्वे के लिए नहीं। वकील को जाकर बोलिएगा खांसी है, एक दवा लिख दीजिए। वकील से डॉक्टर की बात नहीं करते, डॉक्टर से वकील की बात नहीं करते। किसी के पास फालतू टाइम नहीं है। इंजीनियर के पास जाइएगा तो कहेगा जिस काम के लिए हम बैठे ये शिफा रहमत है, मगर सारी दुनिया की बात के लिए आपके पास टाइम है, मगर दीन सीखने के लिए मैं आपसे कहूंगा जब आलिमों से मिलिए ना तो दुनिया की बात नहीं, दीन की बात कीजिए, ईमान की बात कीजिए, अकायद की बात कीजिए, उनसे बुजुर्गों की फजीलतें सुनिए, उनसे सीरत की बात कीजिए। उसका आसान तरीका, आपके इलाके के जो बावकार उलमा है उनसे मोहब्बत कीजिए। आप उन्हें कहिए हजरत आज संडे है, आज मेरे बच्चों की छुट्टी है, मैं चाहता हूं कि 10 मिनट आपकी दावत मेरे घर हो जाए और कुछ दीन मेरे बच्चों को सिखा दीजिए। तकरीर नहीं, दीन सिखा दीजिए। हजरत डॉक्टर को भी फी देते हैं। लोग कहते हैं ना कि जिस्म बीमार है, हजरत कोई अच्छा डॉक्टर बताइए ना, बहुत महंगा है। का कितना महंगा होगा चलेगा, भीख मांग कर भी जिंदगी बचानी है, अच्छा डॉक्टर चाहिए। तो साहब जिस्म बीमार हो जाए तो अच्छा डॉक्टर तलाश करते हो, यहाँ पूरा माशरा बीमार है, अच्छा आलिम क्यों नहीं तलाश करते हो? क्या कहते हैं? जिस्म के इलाज के लिए महंगा डॉक्टर चलेगा तो समाज के बिगड़े हुए समाज के इलाज के लिए महंगा आलिम क्यों नहीं चलेगा? मैं कहता हूं ये आप साल भर में सैकड़ों जो प्रोग्राम करते हैं उसको मुख्तसर कर लीजिए, एक ही जगह मस्जिद में कर लीजिए, सारा पैसा बचाइए और 30-30, 40-40 हजार देकर काबिल इमाम, हाफिज, आलिम, मौलाना, मुफ्ती, काबिल आलिमों को रखिए और उन्हें 10 मिनट हजरत आ जाएगी, सुभान अल्लाह, चाय बैठाइए, औरतों को पर्दे में और मर्द, आपके घर के सिर्फ लोग हैं, सब आदमी अपने अपने घर में है ना, बहुत ज्यादा नहीं। हजरत आज आप मेरे बच्चों को वुजू करने का तरीका सिखा दीजिए। आज मेरी घर की औरतों को वजू कैसे करना है, तयम्मुम कैसे करना है, पाकी के मसाइल, गुस्ल के मसाइल। मैं कहता हूँ ना कि साहब याद रखिए, अगर आपने ये मन बना लिया, महीने में 4 दिन अगर आपने आलिम को बुलाकर दीन सीखा तो साल के 48 दिन अगर आलिम ने आपके घर में सरकार की एक सुन्नत को सिखा दिया तो 1 साल में आपके घर वाले 48 सरकार की सुन्नत के जानने वाले। फिर आपकी बच्ची जवान होकर बेहया नहीं होगी, आपके बच्चे किसी के मोहताज नहीं होंगे, मगर ये एक रात के जलसे में हम आपको सलीका तो बता सकते हैं, मगर पूरा तरीका तभी मुकम्मल होगा जब हमारे आलिमों से आप जुड़ेंगे। इसलिए सिर्फ ये जुब्बा, दस्तार, अमामा देखकर मत सोचिएगा कि साहब हम बहुत बड़े आलिम हैं, नहीं, मुझसे भी बड़े आलिम हजरत अल्लामा अम्मार साहब किबला है, मौलाना जाहिद साहब किबला है, ये आपके इलाके के उलमा है, इनकी कदर कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था साहब आप कभी बुलाएं, कहें हजरत ऐसा है कि मेरे यहाँ अभी बहू नहीं आई है, आप तशरीफ ले आए, उसके हाथों की चाय भी पिलवाऊंगा, वो भी पर्दे में रहेगी, बेटा भी रहेगा, हम लोग रहेंगे। मियां बीवी के साथ कैसे रहना है जरा 10 मिनट इसके बारे में बता दीजिए। मैं समझता हूं वो छोटी महफिल आपके घर के माहौल को, कभी आप बच्चों को बैठाए। आज तो लोग मदर्स डे नाच कर मना रहे, इंडिया में बहुत डे मनते हैं, मालूम है ना, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, इतने डे हैं कि 307 दिन भी कम पड़ जाए, लेकिन सब ये नाच गाकर मना लेते हैं। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो? लोग फेसबुक पर लिख कर मना लेते हैं,
तो साहब कम से कम मदर्स डे या फादर्स डे आए तो आप आलिम साहब को बुलाइए, हजरत चाय की महफिल, और अपने दोस्तों को भी उस दिन बुला लीजिए, आ जाए, कहिए हजरत हम लोग ज्यादा नहीं 10 मिनट, सब मोबाइल बंद, कोई किसी से गुफ्तगू नहीं करेगा, इस तरीके से हमातन गोश होकर। हजरत अब आज बताइए कि माँ का हक हम लोगों पर क्या है, बाप का हक क्या है? जब हमारे बच्चे जान जाएंगे ना तो ये नहीं कहेंगे मैं जो कमाता हूँ ये मेरा। आज जो अल्लामा अम्मार साहब की अपने वालिद मोहतरम को लेकर दिन भर रहे, आज तो हालात इतने बिगड़ गए ना कि बाप बीमार पड़ जाए तो बेटा कहता अच्छा अब्बा के ऑपरेशन में 10 लाख खर्च है, जितने भाई हैं सबको फोन कर दो, हाँ सुनो अब्बा का ऑपरेशन है, 2-2 लाख रुपया सब लेकर आ जाओ। गरीब भी 2 लाख, अमीर भी 2 लाख, इंजीनियर भी 2 लाख, डॉक्टर साहब भी 2 लाख, जो बेचारा गरीब मजदूर भाई है किसान जो नहीं पढ़ पाया वो भी 2 लाख। कहां से ये इंसाफ हो सकता है? जिसकी जो हैसियत है उस हिसाब से अपनी खुशी से लेकर आए। लेकिन आपका जमीन कितना मुर्दा हो गया कि वो बाप जिसने आपकी जिंदगी के लिए अपने दिन को दिन नहीं रात को रात नहीं समझा। एक बाप को क्या समझते हो? आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा ना हुजूर बाप का रुतबा बड़ा है या माँ का रुतबा? क्या मेरे रजा ने जवाब दिया? आला हजरत ने जवाब लिखा, सुनो माँ का रुतबा बड़ा है, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो, मगर याद रखना मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। समझ गए बात समझ में आ गई? अब साहब बाप तो बाप होता है।